दिलीप बाबू तांकर जो दृढ़ आशा रखिकी से स्वाधीन प्रार्थी होती मत लगुच से निश्चित भाव में विजय प्राप्त हेबे। सबु दलर समर्थन से नापी अंटा निश्चित भाव में भिड़ी थे एवं आगामी निर्वाचन रे से विजय प्राप्त हेबे एथिरे मोर पूर्ण विश्वास अच्छे। मु जानी नहीं से तांकर कौ प्रकार रणनीति रखिछंती किंतु आम दल जेभली भाव में संपूर्ण समर्थन देवाई आम राज्य सभापति घोषणा कर मु मध्य निश्चित जे से विजय प्राप्त हेबे। आज आम ओडिशा राजनीति पाई एक गुरुत्वपूर्ण दिन। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व आसंता राज्यसभा निर्वाचन पाई ओडिशार दुई जन योग्य एवं अभिज्ञ प्रार्थी को आज प्रार्थी हिसाब से घोषणा करिसेंती। तांकर नाम को घोषणा करिसेंती। मु सर्वप्रथमे भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं गृहमंत्री अमित शाह जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को मु हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। बीजेपी पक्षर राज्य सभापति श्री मनमोहन सामल एवं राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार को प्रार्थी करा जायछि एवं स्पष्ट भाव में केंद्र एथिरे घोषणा करा जायछि एवं सेथिरे स्पष्ट भाव में भारतीय जनता पार्टी जो नाम आसीछि ताहा ओडिशार राजनीति रे ओडिशा को समृद्ध करबा पई ये गोटे बड़ सुजोग आज भारतीय जनता पार्टी तरफ केंद्र तरफ या निष्पत्ति निया जायछि। श्रीयुक्त मनमोहन सामल आप जानते जड़े तृणमूल स्तर से जड़े नेता राज्यर नेतृत्व संगठन दृष्टिकोण नेबा सहित भारतीय जनता पार्टी एवं राज्यसभा को सांसद जीवा एवं परवर्ती पर्याय रे मध्य ओडिशा राजनीति को पुणी आसीबा एवं विधायक होकरी जीतिबा एवं ओडिशार तत्कालीन सरकार गुरुत्वपूर्ण राजस्व विभाग एवं खाद्य खाउटी कल्याण विभाग मंत्री हिसाब से गुरुत्वपूर्ण दायित्व नेबा उभय राज्य सरकार एवं केंद्र संसदीय जो अभिज्ञता पाखे अच्छी यह आगामी दिन में ओडिशा को समृद्ध करिबारे संसद रे निश्चित भाव में आहरी अधिक तांकर स्वर ओडिशा पई शाणित करिवो। सेही भली भाव में एटी उपस्थित थिबा सुजीत कुमार जड़े उच्च शिक्षित ऑक्सफोर्ड रे अध्ययन करी ओडिशा रे राजनीति करिवा पई तांकर जो इच्छा थिला ताहा से राज्यसभा को प्रथमे जाई सफल नेतृत्व ओडिशा पई तांकर स्वर मध्य पार्लियामेंट रे उठैछंती एवं तांकर एबे से सांसद भी अछंती एवं 6 वर्ष मध्य तांकर पूर्ण होला परे भारतीय जनता पार्टी रे पुनर्बार आउट रे तांकु दलीय प्रार्थी हिसाब रे मध्य घोषणा करिछि। एरो निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट भाव में जो प्रार्थी मान को आज घोषणा करिछि एवं भारतीय जनता पार्टी पाखे बहुमत स्पष्ट भाव में अच्छी आमर 79 जन विधायक एवं अच्छी एवं आमर सहयोगी हिसाब रे समर्थन दौथुबा स्वाधीन विधायक मध्य 3 जन अच्छी एवं से आम संपूर्ण भाव में इथिरे स्पष्ट भाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थन को ये विजयी करवा ये संपूर्ण भाव में इथिरे कौन सी प्रकार द्विधाबोध ना कि द्विमत ना सरकार आग को बढ़ापी ये जो निष्पत्ति नहीं निश्चित भाव में हो एवं ये 2 जन वरिष्ठ नेता जिते बड़े राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करने जीवे राज्यर भित्तिभूमि समृद्ध ओडिशा करने जो परिकल्पना राज्य सरकार नहीं
ତାହାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କରିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକଶିତ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଦଳ ତରଫରୁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ କହିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମତ ରଖି ସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ମତକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନେତା। ଅତୀତରେ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଳରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେବା ଏ ପ୍ରକାରର ରେକର୍ଡ ବି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବା କାରଣରୁ ଏଥିରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଦଳ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ସେଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହମତି ଅଛି ଦଳର ସହମତିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହି ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଗରୁ ଅଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମ ଦଳ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମନୋବଳ, ଇଏ ମନୋବଳକୁ ନେଇକରି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଆଶା ରଖିକରି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସବୁ ଦଳର ସମର୍ଥନ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଥିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଏଥିରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆପଣ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁ ପୁରା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କ'ଣ କରିଛି ସତ୍ୟେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରି କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଥିବାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କୋଉ ଭାବରେ ଯାହା ବାହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି ଏଥିରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହବନି ତ ସେ କଥା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ 2 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି କହିଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେ ଜଣେ ନେତା
ଏଣୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାୟୀ ରହିବ ଏବଂ ବିନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଅତୀତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଜୟୀ ହେବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟରମାନଙ୍କର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଦଳର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ରଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଦଳ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ।